بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه إن شاء الله تعالى متو حديث جوز عند كزتنا عندنا وحديثنا نسلم بالله فكاد مجمرة وانجوز زارين جرسات الله زتنا عندنا حديث عن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. عن معاوية كمعاوية تيزو رضي الله عنه الله ملكام سراوني وددلتنا يقول السكون دهلال سمعت أنكو سمتشالو النبي نبي سمتشالو صلى الله عليه وسلم يلا صلاة السلام برساتشو ليهون يقول سيلو سمتشالو من يجلس يريد الله به خيرا الله لذي سويه ملكام يفلقلت كهونكو يفقهه يسجن الزبوال في الدين بهيمانوتو قداي هيمانوتو ندي جن الزبير قوال تلقو سطوتا سوسل هنا لك اسلمنا مسطت تلك سطوتا نو እንደምንለው جنة تجبتو من دنو ميبالو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مسجانا هو اللي بتقول لا الله يجبو لجنة سرا يوفقن جنة يسجبان إن يكو بقلة جنة نستن من مرة على برنم السباي مرة نور أسلمنا وسط كتجبار موبوهلا سوّج بمنها شيء لا يالو نبي صلى الله عليه وسلم تتيو سلا عند قلة سر ساتشو منانو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وهم إذا فقهوا بجاهلية وزمن ينانت مرت سوّج شيء نبروت كوالو بس لمنا مست مرت النتاج شيء كتلالنا كبر منك هيدا اللي مسلمنا من اسكهون درس إذا فقهوا دينون اسكت تجنزبوا درس دينون كان تجنزبوا بيه تكمل لهم سلزي سووا يبلا اللي تو من هنا سووا يبلا اللي تو من هنا دينون ما تجنزبوا أهون لببلو عند موجي تلقوا مسمر قائدة يزولي العلم بالتعلم الفقه بالتفقه اتشين كيازني بقى على علم او كتكو ميغنيو بالتعلم بمما مارنو እንደ هنا ቦታ ቁጭ ብሎ الفقه دين መገንዘብ ደግሞ የሚገኘው بالتفقه ቁጭ ብሎ በመማማር ነው አሁን አስተማሪው ምን ይላል ተማሪዎቹ ከዚህ መስአላ ምን ተረዳችሁ ይላል ከዛ እዛው ስትወያይ ምን ታገኛለህ استدلال እንዴት እንደሚወሰድ ማስረጃ አሁን ቡኻሪ ሙስሊም የሚባሉትን ይሄው ለዘመናት ስማቸው በእያንዳንዱ የሸሪዓ ጉዳይ እንዲነሳ ያደርገው ምንድነው ቡኻሪ እኮ ይባልና ሐዲሱን አይደለም ዝም ብሎ ያመጣው ልብ በሉ ለምሳሌ የቡኻሪ ሐዲስ ሲጀምር ምን ብሎ ይጀምራል انما الاعمال بالنيات የሚለውን ሐዲስ ነው ያመጣው አርስቱ ግን ምን ይላል የመጀመሪያ አርስቱ ምን ይላል كيف بدأ الوحي መለኮታዊ ራእይ እንዴት ነበር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ይወርድባቸው የነበረው ሚልን አርዕስት አመጣና የመጀመሪያ ሐዲሱን ግን ምን አደረገው انما الاعمال بالنيات አላህ እኮ ደሞዝ የሚከፍለው ለአንድ ስራ ለማንኛውም ስራ ውስጥ በተቋጠረው ነው አለና ሌላ ሐዲስ አመጣ ይሄ ሐዲስ ማይገባው የት ጋር ነው የትም በየቦታው የሚገባ ነው ስለ ሰላት ያመጣው ሰላት ሚል ምዕራፍ ውስጥ ያመጣው የት ውስጥ ላይ ያመጣው ይችላል ጾም ውስጥ ላይ ያመጣው ይችላል ሐጅ ውስጥ ላይ ያመጣው ይችላል በሽተኛ ሰው ሚል ውስጥ ላይ ያመጣው ይችላል ሰው ሲሞት ሚል ውስጥ ላይ ያመጣው ይችላል እንዴት አመጣው ስትሉ ቁጭ ብሎ ግንዛቤን በመፍጠር ያላህ ባሪያዎች ሆይ ስንት ጊዜ ነው ቁርአን ዝም ብለን ቀርተነው እኛን የሚያወራን የማይመስል ወይ በድምጻችን ብቻ በአሪፉ ቀርተን ረክተን ለመነሳት እንሞክራለን ከዚህ በላይ የሚያረካው ግን ምንድነው ቲላወቱ አመሉ ቁርአንን መቅራት ማለት እኮ በሱ መስራት ነው በሱ ስትሰራበት የውነት ቀርታዋል አለበለዚያማ مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا ተውራትን የተሸከሙት ሰዎች ምሳሌያቸው እኮ አለ አህያ ኪታብ እንደተሸከመች ነው አህያ ኪታብ ብትሸከም ይጠቅማታል አይጠቅማትም ስለዚህ ለመገንዘብ ጊዜ ሰጥተን የሆነ አንቀጽ ሲነሳ እነማንን ነው የሚመለከተው ይሄ እኔ ያለሁበት ወይስ የለሁበትም ካለሁበት እሰየው አላህ ያስቀጥለኝ ከሌለሁበት ከነሱ አርቤ
የመጥፎ ሰዎች ስራ ከተነሳ ደግሞ ይሄ በቁጥር አንድነት ነው እንጂ ማንን ይመለከታል? ልባቸው ስለደረቁ ሰዎች አይደለም የሚያወራው። ከኔ ልብ በላይ የደረቀ ማን አለ እያለ ቀጥታ እኛን እንደሚያመለክተን አድርገን ከተንቀሳቀስ በአላህ እዝነት ዲኑን ተረድተነዋል። ተፈቁህ ማለትም ይሄ ነው። 92ኛ ሐዲስ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه كأبي سعيد كسعيد أبات الخدري يقوس أتشوسمنا خدري رضي الله عنه الله ملك مسراتشون يودر الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنياكو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الناس سلام برساتشو ليهون قال اندهالو إذا سمعتم بسماتشو جزي إذا من إنه متقوموا وقتا سمعتم بسماتشو جزي النداء لصلاة ميدرجن تري أهم بارك الله فيكم لصلاة يا لو وقتها بيترى يا نجر تجينتوا لي بالا مثالي بسلكوش لاي بسلكوش لاي كسر ديك أبى فيت سوج صلاة الناس سو سين بلو أبليكيشن يجنان الله أكبر سيل يا لو وقتها ملس مستت يجنان أي يجنان سلزي إذا بسماتشو جزي سمعتم إذا وقت سمعتم بسماتشو جزي النداء مؤذن يتبالو يسرى درشة يتستو يسلا تري أذان بلو بتتعرى جزي إذا سمعتم النداء فقولوا بلو مثل أمسيو ما يقول أميلو ما مؤذن فقولوا بلو مثل ما يقول المؤذن أذان أميلو سوي لك ندميلو كأفو يتكتلاتشو السن دميلو ملستو من سيكر حي على الصلاة حي على الفلاح سيكرو سلزي الله أكبر سيل الله أكبر نلالا أشهد أن لا إله إلا الله سيل أشهد أن لا إله إلا الله نلالا أشهد أن محمد رسول الله سيل أشهد أن محمد رسول الله نلالا حي على الصلاة سيل من مالتنا ترجمه حي مال ويم كما جمر وجمروا ترجمه قالوا حي على الصلاة سيل لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح سيل لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر سي أهنما الله أكبر لا إله إلا الله سي لا إله إلا الله أذان يدرج سو كسنة وسط طاعتوچم جوروچ ውስጥ ይከታቸዋል። ይሄ ነው ትክክለኛው ሱና እንጂ ልክ እንደ ሰላት ወይም እጅ ወደ ታች ተደርጎ አይደለም የሚባለው። ጣቶች የት ይገባሉ? ሱና መጥቷል። ጆሮ ውስጥ ይደረጋሉ። ከፍ ባለ ድምጽ በጣም ባረዘመ አሁን በምናየው ትንፋሽ መለኪያ መስላል መዝሙር እስኪመስል ድረስ የተፈለገው ያ አይደለም። በደንብ አድርጎ ተውሂዱን የአላህን የበላይነት አግንኖ ሰዎችን ወደ ሰላት መጥራት ነው እንጂ ተውሂዱ ተረስቶ ድምጽ የሚደነቅ እስኪመስልበት ድረስ እንዲሁ ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ኢነመል አዕማሉ ቢንያት ንያን የሚነካ ነገር ስለሆነ። አላሁ አክበር ትርጉሙ ምን ማለት ነው? አላህ ታላቅ ነው። ኑ ወደሱ ወዳዘጋጀው ታላቁ ድግስ ጀነት። አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ካላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ። አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ሙሐመድ የአላህ ባሪያ መሆናቸው እመሰክራለሁ። ከዛ በኋላ ሙአዲኑ ወደ ቀኝ ይዞራል፣ ወደ ቀኝ ይዞራል። ሐያ ኑ ማለት ነው። ሐያ ማለት ኑ ማለት ነው። አለ ሰላት ማለት ወደ ስግደት ኑ። ያኔ ምን እንላለን? እኛ መምጣት እንጥራለን። ነገር ግን ኃይል ብልሃት በአላህ ቢሆን እንጂ የለም። ስለዚህ ላ የለም፣ ሐውለ ብልሃት፣ ወላ አሁንም የለም፣ ቁዋ ኃይልም እኮ የለም ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ። ግን እየሞከርን ነው ደግሞ ይኸውልህ ተነስተናል፣ ልንመጣ ነው። ሐያ አለል ፈላህ፣ ሐያ ኑ አለል ፈላህ በምድራዊ ህይወትም በሚቀጥለውም ዓለም ነፃ ወደምትሆኑበት ከምትፈሩት ሁሉ ኑ። በመስገድ ነው ነፃ የምትሆኑት። መርሃባ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ኃይልም ብልሃትም በአላህ እገዛ ቢሆን እንጂ የለም። መርሃባ ብለን መተናል። አላሁ አክበር አላህ ትልቅ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ካላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። አሁን አላህ ይዘንልንና አዛን እያለ ወሬ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። አላህ ነጃ ይበለን። ነቢዩ ምን ብለው ሲያበቁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ነው አይደለም? ኢዛ ሰሚዕቱሙ ኒዳ
ሙአዚኑ ሲጣራ በሰማችሁ ጊዜ ፈቁሉ ሚስለ ማ የቁሉ ልሙአዚን ሙአዚኑ እንደሚለው በሉ አሉ። በሌላ ሐዲታቸው ደግሞ ምን አሉ? ከአዛን በኋላ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته أيلمك وأند باريانو حلت له شفاعتي. الله أكبر. ترجموا من مالذا؟ اللهم الله هوي رب جيتا يهون كوي هذه يزيج الدعوة تري التامة مولو يهونتشو يزيد تري بالا بيت يهون كو يمان يسألاتو بالا بيت يهون كو آتي ستلن محمدا لمحمد ستلن الوسيلة الفضيلة وسيلة فضيلة يتبالوتن ليو جنة سكالو درجة ستلن وبعثه أهونم ستاتشو مقاما درجة المحمود يتمسجن هنا الذي وعدته لساتشوك عليه قبها اللاتشو ما نوسو مقاما محمودا ما نو شفاعة كبرى تلقوا من الجال لساتشو يتسطاتشو. بارك الله فيكم. إيهن كوبلاتشو دعاء تدرجو ما نو حلت له مالت من مالتنا إيهن لا لو قل سبكو عللت ترجع تقولتها شفاعتي ينين من الجاهين يلام سلزي النزنا له إيه بتشايل لم دمودو أمي بالو بني لي سلوات أوردوانو سلزي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ملاساتشن بشريعة بتجرى قطر مدفون جروش كينيا يركانو يالله الدباريوش إنهون على قالوا لتجبوا إيمان يجمرنا النهدان. زتنا سوستين حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. كقتادة أبا تيزو الله ملك مسراتشون يودد الله تشونا أن رسول الله يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الناس سلام برساتشو ليهون قال نعم إذا دخل بقبا جيزي أحدكم كنا نتوسط عندكو المسجد ود مسجد بقبا جيزي فليركع يسجد ركعتين ولت ركعوت يسجد قبل أن يجلس كما كمتوا بفيته. ስለዚህ መስጂድ እንደተገባ ቀጥታ ተሄዶ ቁጭ አይባልም። ሁለት ረካዓ ይሰገዳል። ምን እስካልሆነ ድረስ ሰዎች እየሰገዱ ከደረስን ግን ፈርድ ሰላት እየተሰገደ ከደረስን ምን እናደርጋለን? ፈርዱን እናስቀድማለን። ከዛ በኋላ ያሉ ሱናዎችን እንሰግዳለን። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ጠንከር ያለ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። ሐታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጁማዓ ቀን ኹጥባ እያደረጉ አንድ ግለሰብ ወደ መስጂድ ገባ። ኹጥባቸውን አቋርጠው ምናቸውን አቋርጠው ኹጥባቸውን አቋርጠው ተነስ ፈሰሊ ረክዓተይን ሁለት ረክዓ ስገድ አሉት። ከዚህ ምን እንይዛለን? ሱናው ጠንካራ ነው ማለት ነው። ፈርድ ሰላት ሲሰገድ ብቻ እንጂ ቀጥታ ሄደን ፈርዱ የምንቀላቀለው ከዛ ውጭ ሰላት መቼም ክልክል የሆነባቸው ወቅቶች እንዳሉ ይታወቃሉ አይደል? ማንናማ ከፈጅር ሰላት በኋላ እዚያውን ፈጅሩን ሰገደ ሰውየው። ከፈጅር ሰላት በኋላ ብድግ ብሎ መስገድ አይቻልም። ምን እስኪሆን ድረስ? ፀሐይ በደንብ ወጣ እስክትጨርስ ድረስ። አሱር ሰላትን መስጂድ ውስጥ ጀማዓ ሰገደ። ፈርዱ ምን ማድረግ አይቻልም? ተነስቶ ሌላ ስግደት መስገድ አይቻልም። እቺ ግን መስጂድ ሲገባ የምትሰገደው ሁለት ረክዓ ፈጅር እዛኛው መስጂድ የሰገደ ሰው እዚህ መስጂድ ቀጥታ ቢመጣ ራሱ ምን ያደርጋታል? ይሰግዳታል። አሱር ሌላ መስጂድ ሰግዶ እዚህ መስጂድ ሙሐደራ አለ ተብሎ የመጣ ሰው ራሱ ምን ያደርጋታል? ይሰግዳታል። ስለዚህ ጠንከር ያለች ሱና ናት ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። 94ኛ ሐዲስ عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواه البخاري. كأبي موسى تيزو كموسى أبات رضي الله عنه الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا قال اندهالو قال النبي كن دهالو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الناس سلام برساتشو ليهم
መተሉ የዛ ግለሰብ አምሳያው እኮ የማን አለዚ ያ ግለሰብ የዝኩሩ የሚያወሳ የሚያስታውስ ረበሁ ጌታውን የሚያስታውስ ወለዚ ያ ግለሰብ ደግሞ ላ የዝኩር አላህን የማያስታውስ ሰው እኮ መተሉል ሐይ በሕያው እንዳለ ሰውና ወልመይቲ እንደ ሞተ ሰው እኮ ነው ምሳሌያቸው። ረዋሁል ቡኻሪ ቡኻሪ ዘግበውታል። አላሁ አክበር። ሹፉ ሁለታችንም ሕይወት አለን ብለን ነው የምንንቀሳቀሰው። ማንና ማን? አላህ ከነሱ ያድርገን ከነማ አላህን ሁሌ ከሚያስታውሱት፣ አላህ ከነሱ ይጠብቀን ከነማ አላህን ከረሱት ሰዎች። ነሱላህ ፈአንሳሁም አንፉሰሁም ፈአንሳሁም ዚክረላህ። ነሱላህ አላህን ረሱት፣ እሱም ማስታወስ ምን አደረገባቸው? በሰበባቸው ምክንያት ፈለማ ዛጉ አዛገላሁ ቁሉበሁም ልቦቻቸው ሲደርቁ ልቦቻቸው አደረቀባቸው። አላህን ማውሳትን ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ በባሰ በሚያስፈራ ምሳሌ ሰጡት። ራሱ ሆኖ ሐዲቱ ማለት ነው ራሱ ሆኖ ሁለት ቃል ብቻ ተቀየረ። መሰሉል በይት ለዚ ወይም ደግሞ አልበይቱ ለዚ ዩዝከሩ ላህ ወለዚ ላ ዩዝከር መሰሉል ሐይ ወልመይት ከማ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ የሚወሳበት ቤትና ይሄ ጉዝ አካል ነው አይደለም። ብሎኬት፣ ግርግዳ፣ ምንጣፍ፣ ቆርቆሮ፣ ጣራ ያለው ምንድን ነው? ቤት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አላህ የሚወሳበት ቤት አሉ። ስለዚህ ቤቶቻችንን ምን ልናደርግ ነው የሚገባው? አላህ የሚወሳባቸው ብቻ በቁጥር አንድነት እና አላህ ማይወሳበት ቤት አላህ ካልተወሳበት ደግሞ ቤቱ አደገኛ አጥር ቢኖረው ካሜራ ቢኖረው ሶፋው ማሳጅ የሚያደርግ ቢሆን ጥቅም አለው የለውም? እንዲያውም የሰሃባዎች ቤት የነበረው ምንድነው? በጣም የደከመ ቤት ማለት ነው። ስለዚህ ቤትን ቤት ግን ያሰኘው ምንድነው? ውስጡ ለይል ሲሰገድበት፣ ውስጡ አላህ ሲፈራበት፣ እንዲያውም ሰውየው አላህን እውነተኛ አስታዋሽ መሆኑ የሚታወቀው የት ነው? በሰው ፊት አይደለም፣ ብቻውን ሆኖ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከሰው ገለል ብሎ ፈፋደት አይናሁ አሉ፣ አይኑ እኮ አነባች። በምን የተነሳ? አላህን ፈርቶ። ይሄ ሰውዬ ምን ስር ሆነ? አላህ ጥላ ስር ከሚሆኑት ሰዎች ውስጥ ሆነ። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ጋፊል ልብ ሲኖርን ቶሎ ልንነቃ ይገባል። በሽታ ነውና ማለት ነው። ሰዎች ምን ይላሉ? አሁን አይታችኋል። ድሮ በሀገራችን የማይታወቅ ነገር መንገድ ላይ ጋውን የለበሱ ሰዎች ደም ብዛት ሰው እየጨረሰ ስለሆነ የዚህ ክፍለ ከተማ ጤና ጣቢያ ከምናምን ምናምን ኢንዱስትሪ ጋር በመተባበር መሀል መንገድ ላይ መሀል አስፋልት ላይ ሰዎች ምናቸው እየተለካ ነው? ደምና ስኳራቸው። አይገርም? ደምና ምናቸው? ስኳራቸው። ዲናቸውስ መቼ እየተለካ ነው? ጋፊል የሆነው ቀልባቸውስ መቼ እየተለካ ነው? በተለይ የሰው ልጅ ልቡን ከሚያደርቁ ነገሮች ውስጥ ስልክ ነው። ኸይር ከሆነ ማታይበት ትገባለህ፣ የሆነ ነገር መመልከት ትጀምራለህ፣ ሃይላይት ብለህ ትገባለህ። አንዱ ወጥመድ ሌላውን አሳይታችኋል። ወጥመድ ውስጥ ከገባ በኋላ መውጣት ያቅተዋል? አይችልም። ተፈራግጦ እዛው ይቀራል። ልክ እንደዚህ የሰው ልጅ ቀለበት ውስጥ ይገባል። ቲክቶክ በሉት ዩቲዩብ ሾርት በሉት ያስገባሃል። እንዳትዘናጋ መሃል ላይ ዲን ይመጣል። ከዛ የሌሎች ሃይማኖት ይመጣል፣ ኳስ ይመጣል፣ የፊልም ይመጣል፣ የቀልድ ይመጣል። አንተ ዝም ብለህ ብቻ ወደ ታች ነው። ነፍስህም ወደ ታች እያለች አይደለ? እስክሮል ወደ ታች፣ እስክሮል ወደ ታች። ከዛ ልክ አንድ ሰዓት ምናምን ቆይቶ ወይ ዳታው ሲያልቅብህ ወይ ደግሞ ስራን ወይ ትምህርት እንዳለ ትዝ ሲልህ ወይኔ ብለህ ብድግ ስትል ልብህ የእውነት ሞቶ ማለት ነው። የእውነት ለምን ሴት አለ እዛ ላይ ብልግና አለ። አላህን የሚያምፁ ሰዎች በአደባባይ መጥተው አሁን ባለንበት ነቢዩ እኮ ያሉት ይሄንን ነው። ለወደፊት እየባሰ እንጂ እየተሻለ አይሄድም ያሉት ፈጣሪ የለም ብለው በአፋቸው የሚያወሩ ሰዎች መጥተው ጭራሽ ደግሞ እነሱ ጥያቄ ጠያቂ ሆነው ዳዝ ጎድ ኤግዚስት ይላል። እውነት ፈጣሪ አለ ማስረጃ አምጡ ይሉናል። እኛ አም ኹሊቁ ሚን ገይሪ ሸይኢን አም ሁሙል ኻሊቁን። አም ኹሊቁ ተፈጠሩን ሚን ገይሪ ሸይኢን ያለ አንዳች ነገር አም ሁሙል ኻሊቁን ወይስ እነሱ ራሳቸው ፈጣሪ ናቸው? ሌላው ይመጣል። እኔ በሰው ልጅነት ነው ማምነው ይላል። ብትፈልግ እስላም ሁን፣ ብትፈልግ ክርስቲያን ሁን፣ ብትፈልግ ዛፍ አምላኪ ሁን፣ ሰው መሆን ይበቃል ይላል። ሰው መሆን አይበቃም። አውዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም። የተናገረው ሰውየው ትልቁን
የዓለማችንን ክህደት ነው። ሸይጣን ብዙ ሰራዊቶች ይዟል። አሁን ባለንበት ዘመን አላህ ምንድን ነው ያለው? ኸለቅቱኩም አለን። በማን አንደበት? በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዐለል ሑነፋ ጥርት ባለችው በነቢያት ሁሉ ሃይማኖት በእስልምና ላይ ፈጠርኳችሁ፣ ኑሩ በእስልምና ስትሞቱም ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ሙስሊሞች ሆናችሁ ቢሆን እንጂ እንዳትሞቱ። ይሄ ነው ትክክለኛው እምነት። ዛሬስ ሰውነት ይበቃል፣ ሰው መሆን ቁም ነገር ይባላል። ለሰውነትማ እነ አቡ ጀህልም ሰው ናቸው፣ እነ ፊርዓውንም ሰው ናቸው፣ እነ ቃሩንም ሰው ናቸው አይደሉም? እነ አብደላህ ኢብኑ ሰሉልም ሰው ናቸው፣ ግን የጀሃነም ጓዶች ናቸው። ላ የስተዊ አስሓቡ ናሪ ወአስሓቡ ልጀና አስሓቡ ልጀነቲ ሁሙ ልፋኢዙን። ላ የስተዊ አይስተካከሉ። አስሓቡ ናሪ የእሳት ጓዶች፣ ወአስሓቡ ልጀነቲ የጀነት ጓዶች። አስሓቡ ልጀነቲ እነዚያ የጀነት ጓዶች እኮ ሁሙ ልፋኢዙን እነሱ እኮ ናቸው የድልና የስኬት ባለቤት። የአላህ ባሪያዎች ሆይ ልብ የእውነት ለመረመራት ስትሞት ታስታውቃለች። እንዴት ታስታውቃለች? አላህን ላውሳ ስትለው ልክ ሀንግ እንደተገራ ሰው ከከበደ ታመሃል ወንድሜ፣ መዳኛህን ፈልግ፣ አልቅስ፣ ጌታዬ ሆይ በቃ በለኝ ብለህ በሱጁድ ተዋደቅ። ቁርአን ልትቀራ ስትል ልክ ሀንግ ይሄ መታነቅ እንደታነቀ ሰው የሚከብድህ ጉሮሮ 20 ሰዓት እንዳወራ ድርቅ የሚልብህ ያላህን ቃል ስታወሳ ከሆነ ስለ ኳስ ስለ ፊልም ስለ ሌላው ስታወራ ደግሞ እንደ ሄሊኮፕተር ጣጣጣጣጣ የምትል ከሆነ ታመሃል። ታከም ዛሬው የአደገኛ ሞት መጥቶ ሳይነጥቀን ማለት ነው። እንመርምር በየሄድንበት ሁሉ ሳናፍር አላህ እንዲህ ብለዋል፣ ነቢዩ እንዲህ ብለዋል እያልን የምናወራ ሰዎች ነን ወይ? ይዋቸው ሌሎች ሃይማኖቶች ቢሞቱ ታዘቡ፣ አላህ ይመልሰንና ቢሞቱ ያመኑበትን ነገር ይደራደሩበታል? አይደራደሩበትም። የሆነች ለስኬት ይብቁ ሱፍ ተለብሶ ሴልስ ሪል ስቴት ግዙ ምናምን የሚል ሰው ምን ያደርጋል? እስከ መጨረሻ ቁልፉን ዘግቷት ከነበረ ሌላ ቀን ከረባት የሚለብስ ከሆነ ማን ነው እንትን የሚቀረጽ ቀን ካሜራ የሚቀረጽ ቀን ከረባቱን ያወልቅና የመጨረሻዋን ቁልፍ ይከፍታትና አንድ ስትቀር እንደምንም አድርጎ ክሩንና መስቀሉን ያወጣታል። ለምን? በሃይማኖቱ ስለማያፍር። ፕሮቴስታንቶችን ውሰዷቸው፣ መድረክ ሲሰጣቸው እንኳን ኢየሱስ እንዲህ አድርጎ ይላሉ። እኛስ ሙስሊሞች አላህ ይዘንልንና ከክርስቲያኖች ጋር ስንሆን በተለይ እና ፈጣሪ እንዳለው ፈጣሪ የሚል ስም የለውም። አረብኛውን መተርጎሜ አይደለም፣ ወይም አልኻሊቅ የሚለውን ስሙን መካዲ አይደለም። ስሙ ማን ነው? አላህ ነው። ጥራው፣ አትፍራ። አላሁ ኻሊቁ ኩሊ ሸይ፣ አላህ ሁሉም ፈጣሪ ነው። በሄድክበት ስሙን አውሳ፣ ጥራው። ከፍ ማለት ከፈለግ ከፍ አድርገው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ብለህ ሳታፍር ተናገር። ትራምፕ እንዲህ ብለዋል እንኳን እየተባለ እየተወራ ነው። በቀን ውስጥ እንደ እብድ ስንት ባህሪ የሚለዋወጥበት ሰው። ኦባማ እንዲህ ብለዋል እየተወራ ነው አይደለም? እገሌ የሚባለው መሪ እንዲህ ብለዋል ተብሎ እየተወራ ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ብለን ሳናፍር ልንናገር የሚገባው ይሄ እውነተኛ አላህን ማስታወስ ይባላል። اللهم اجعلنا ممن يذكرك دائما ابدا. 95 حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. عن ابن عباس كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ተይዞ ቃል እንዲህ አሉ። قال النبي صلى الله عليه وسلم ያላህ ነብይ ያላህ ሰላትና ሰላም በርሳቸው ላይ ይሁን እንዲህ አሉ። ኒዕመታን ሁለት ጸጋዎች። ኒዕማ አንድ ጸጋ ማለት ነው። ኒዕመታን ሁለት ጸጋዎች። መግቡኑን ችላ የተባሉ ሰው የተዘናጋባቸው እኮ ናቸው። ፊሂማ እነዚህ ሁለቱን ጸጋዎች አስመልክቶ ከቲሩን አብዛኛው ሰው ተሰናግቶባቸዋል። ሚንናስ ከሰው ልጆች ውስጥ ሚንናስ አብዛኛው ሰው እኮ የተዘናጋባቸው ሁለት ጸጋዎች አሉ። ማንና ማን ናቸው? አሲሐቱ ጤንነት፣ ወልፈራግ ትርፍ ጊዜ።
ሁለቱም እዚሁ ምድር ላይ ያለን ይወሰዳሉና አላህ ይዘንለት፣ አላህ ቀብሩን ያስፋለት። አንድ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ያጋጠመኝ ወንድም ነበር። የሆነ ሰፈር አካባቢ የሆነ ጉዳይ ነበረኝ። የሆነ ሰሞን በጣም መላለስ ነበር። ታክሲ ተራዋጋ የሆነች ቀለል ያለች ካፌ ያለች እዛ ህንፃ ላይ ይሄ ቦዲ ቢልዲንግ ሰውነት ክብደት ማንሳት የሚባለው ደግሞ ይሰራል። ብዙ ወጣቶች ይገባሉ እና አንድ ልጅ እዛ ካፌ አየው ስለነበር ሙስሊም አይመስለኝም ነበር እኔ። አላህ ያሳያችሁ፣ ግን አላህ ይዘንለት። ከዛ የሆነ ቀን ከካፌው ባለቤት ጋር ተጨቃጭቀው ጥያቄ አለን ብለው መጡ። ይቅርታ አንተኛው ሙስሊም ነህ እንዴ አልኩት። አዎ እንዲያውም ሙሐመድ እኮ ነው መባለው አለኝ። የነብዩ ሙሐመድን ስም ይዘህ ጀማዓ እኮ ስትመጣ አላይህም አልኩት። ኡስታዝ የሰላቱን ጉዳይ ዱዓ አርግልኝ ትንሽ ከብደኛል አለኝ። ከጥያቄህ በፊት እኮ የሚቀደመው እኮ ስለ ሰላትና ስለ ኢስላም ማውራት ነው። ስለ ሌላው ጥያቄ ብታወሩ ምን ጥቅም አለው ብዬ ጥያቄው ተረሳ። ስለ ሸሪዓ በደንብ አወራ። ተለቅ ያለም ልጅ ስለነበረ አግብተሃል ወይ ወንድሜ ያልኩት። ኧረ አላገባሁም አለኝ። ወላሂ ይሄ እጁ መቼም ሰው ከለፋ አላህ ካገረለት ያገኘለ እጁ ይሄ ብረት የሚያነሳበት ደረቱ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ቢያስገባ እኔን ራሱ ምሽክ ያደርገኛል። ተመልከቱ፣ ሰው ለለፋበት ነገር ይወፈቃል። ከዛ በጣም ብዙ ነገር ማውራት ጀመረ። በዚህ እድሜ ያላገባህ መቼ ነው የምትጀምረው አልኩት። አይ ቆይ ትንሽ ወደ ዲኔ መመለስ ፈልጋለሁ ምናምን እያለ ብዙ ወሬ ያወራል። ብዙ ምክር፣ ጫን ያለ ምክር መከርኩት። የሰላትህን ነገር ሳትል ረመዳን ላይ እኮ በጣም ስትሬት ነኝ አለኝ። ከረመዳን ውጭ ሳልኩት ቀያዝ ለቀቅ አደርጋለሁ አለኝ። በአላህ ይሁንብህ ስልክም እንለዋወጥ፣ እኔም እከታተልሃለሁ፣ የሰላትህን ነገር አደራ አልኩት። መጀመሪያ ስለ ሽርክም ምንም አወራን። እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ የለም። ሚቅም ይሄ ድቤ ምናምን የሚልም ልጅ አይደለም። ከዛ ሱብሃንአላህ አንድ ሳምንት አልቆየም ወንድሞቼ ደወለልኝ። አሰላሙ አለይኩም ማሜ ያልኩት። ወዳጄ እያለ እያለቀሰ ነው የሚያወራኝ። ምን ሆንክ አልኩት። እንደዛ ለግላጋ የነበረ ልጅ ፈገግታ ብቻ ነው ፊቱ ላይ። ካንሰር በሽተኛ ተባልኩ አለኝ። ወረቢ ወረቢ ወረቢ፣ ይኸው በጌታዬ 3 ምዬ ነገርኳችሁ፣ ሳልጨምር ሳልቀንስ። ምን አይነት ካንሰር አሉ አልኩት። የአንጀት ካንሰር ተብያለሁ አለ። በጣም ደነገጥኩኝ። ከዛ ላረጋጋው ሞከርኩ። የኛ ሀገር ሕክምና በብዛት አልኩት፣ አንዴ ማሽኑ እንትን ነው ይላሉ፣ አንዴ ምንድን ነው ይላሉ። ለአላህ ብለህ በአላህ ላይ ተስፋ እንዳትቆርጥ መጥቻ ይሃለሁ አልኩት። ሄድኩኝ። ወረቢ እንግዲህ እቺ በሽታ አጋጠመችኝ ብሎ እሱ በደወለልኝ ወዲያው ነው ሄድኩት። አይኑ ነጭ ሆኗል፣ ይሄ ጎርጉዷል፣ እንቅልፍ እምቢ ብሎት። አያችሁ በቁሙ ለምንሰላችሁ ግን እንደዚህ የምንፈራው አላህ እኮ የይሁዳዎችን አላቸው ነህኑ አብናኡላህ፣ እኛ የአላህ ልጆች ነን አሉ። ድርቅ ነው። አላህ ምን አላቸው? ኢዳን እሺ እንደዚህ ከሆነ ፈተመነውል መውት፣ እስቲ እውነተኛ የኔ ባሪያዎች ከሆናችሁ ሞትን ተመኙ አላቸው። ሞትን የምንፈራው ምን ሆነን ይመስላችኋል? እሱ ዘንድ መቆም ያለንን ስንቅ ስለምናቅ ስለምንፈራ። ከዛ ይሄ ወንድም ይገርማችሁ አይኔ እያየ አላህ ቀብሩን ያስፋለት። እኔን እንዴት ይስገባኛል የምላችሁ ያው ምን ቀጭም የሚባል ሰው አይደለም። ሰውነቱ መንምኖ፣ ቤተሰቦቹ ደህና ቤተሰቦች ናቸው። ህንድ ይዘውት ሄዱ ለሕክምና። ከዛ ከስር አንጀቱን ቆርጠው ለማውጣት ይሄ ካንሰር ያለበትን ቦታ 2 ኦፕሬሽን ነው የሚያስፈልገው ተባለ። ከዛስ ምን ሆነ? አንድ ኦፕሬሽን ተሰርቶ አገር ሂድና በደንብ አገግመህ ትመለሳለህ ተባለ። ሲመጣ ደወለልኝ። 6 ወር ምናምን ታክመው ጨረርም ሰጥተውታል፣ ምንም ሰጥተውታል። አልጋ ላይ ተኝቶ ስገባ ምን ይመስላል መሰላችሁ? ልክ ሰው ያው እኛ እንግዲህ ማለት እንደዚህ እንደሆነ እንዳትረሱት ነው። አልጋ ተኝተንበት ስንነሳ ህፃን ልጅ ነገር ያደረበት ይመስላል አይደል? ወይም ያለበት ብርድ ልብሱ ተፈልሶ እንጂ ያን የሚያክል ወንድሜ ስጋ ለካ ከላይ ላይ ይረግፋል። እርገፍ ብሎ መሐመድ የታለ? መሐመድ እኮ እሱ ልተባለው ቁጭ ብሎ መብላት አቅቶት በጣም ደቆለት ምግብ በተኛበት በትንሹ እያደረገች እህቱ ታጎርሰዋለች። ከዛ ምን ቢለኝ ሀታ እዛ ህንድ እያለ ተደዋውለን ነበረ። እንደው አላህ ጤናዬን ይመልስልኝ እንጂ እቺን ነው የፈለኩበት።
ከዚህ በኋላ ከመስጂድ አታጣኝም አለ። አላህ ተውበቱን ይቀበለው። አላህ ተውበቱን ይቀበለው። ይሄ ነው እኮ ተውበት ማለት አይደል? ተውበት ማለት ከተራራ ላይ መውደቅ ነው እንዴ? አይደለም። አላህ አፍያዬን ይመልስልኝ። ከምን በፊት? ይሄው ነብስ ገርገራ ጉሮሮ ላይ ከመድረሱ በፊት ተውበተልኝ። አላህ ተውበቱን ይቀበለው። ወንድሜ አለኝ እንደው ከጎንህ ነው መሆነው አለኝ። ብቻ አላህ ጤናዬን ይመልስልኝ። ወላሂ አላህ ይመልስልሃል አልኩት። መጣ አገር ውስጥ የሆነ ያህል ጊዜ አገግሞ ለመሄድ እየሄድንም 2-3 ከጓደኞቼ ጋር ጠየቅ ነው። ሲበላ የቻለውን ያህል ሊያገግም ሞከረ። ግን በጣም ጎድቶት ነበረ ካንሰሩ። ሱብሃንአላህ ወደ አኺራ ሄደ። ሲደወልልኝ አሰላሙ አለይኩም ማም ኢንሻአላህ መጥቼ ዘይራለሁ ሲል ሙሐመድ ሞቷል ተባለ። ሀከታ የዛሬ 2 ቀን እኔም ማቀው እኔ መድረሳ የሚሰራ አንድ ኡስታዝ አለ። ወዴት እየሄድክ ነው አልኩት። ድንግጥግጥ ብሏል። ከይዙንም ልናገር በዚሁ ሀያት ማለት እቺ እንደሆነች እንድናቅ ልጁ ይሄን ሰውዬ አላህ የጀነት ይበለውና የዛሬ 2 ቀን የሞተውን ወንድማችን ልጁን ጠይቋት ነበረ። ቆይ እስቲ እናስብበታለን፣ እንደዚህ ነው ወረድ ወጣ እያሉ አያቸው። የሰው ልጅ ሩቁን ነው የሚያስበው። ይሄን ቢሆን ይሄ ሲሳካ ይሄን እንዲህ ብናደርግ በርበሬውን ብንቀነጥስ እያለ ይሲ በጋው ይውጣና በፀሐዩ ልጄን እድራለሁ ኢላ አኺሪ። አልታመመ ምን አላለ፣ አዳሩን ሞቶ አደረ። እንግዲህ ሲደወል አግቢዎች ምን ይገምቱ ይሆናል? በዚህ ቀን ቆረጡ። የማን ቀን ተቆረጠ? በዛች ቀን የልጅቷ አባት። ሀከደል ሀያት በመልካም ነገር ላይ አንዘናጋ። ይሄው ነብዩ ነገሩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጤንነትና ትርፍ ጊዜ ሰው ይዘናጋባቸዋል፣ አትዘናጉባቸው። አንድ አጎት ነበረኝ፣ እሱንም አላህ ይዘንለት፣ አላህ ቀብሩን ያስፋለት። ወደ 3 ነው 4 ሚስት አግብቷል። በአንድ ጊዜ አይደለም። አንዷን ሚስት ያገባል ሲፋታ፣ አንድ ሚስት ሲያገባ ሲሞትበት፣ መጨረሻ ላይ ሌላ ሚስት አገባ ሞተችበት። ብቻዬን ልጆቼን አሳድጋለሁ ብሎ ወንድ ያለ ሴት ይኖራል እንዴ? ሴት እኮ አጋዥ ናት። አላህ እኮ ልብሶቻችሁ ናቸው ነው ያለው። እኛም የነሱ ልብስ እነሱም የኛ ልብስ። ብቻውን ልጆቹን እያሳደገ ሸክም በዛበት። ድሮ ደግሞ ደም ብዛት አይመረመርም። ሻወር ሊወስድ በገባበት ምን ሆነ? እኔ አውቀዋለሁ። ቀልጠፍ ያለ ሰው ነበረ። ልጅ በሆነም በእግሩ ሲሄድ በደንብ አውቀው ነበረ። ቀልጣማም ሰው ነበረ። ሻወር ውስጥ ወደቀ። በደም ብዛት የተነሳ ግማሽ ሰውነቱ ፓራላይዝ ሆነ። 26 ዓመት አልጋ ላይ ቁጭ አለ። አፉን ይዘዋል፣ ቁርአን መቅራት አይችልም። እጁን ይዘዋል፣ ሰው ስቲንጅ አስደርጎ ነው። ሽንት ይመጣል ቶልቶሎ። በቃ ፈትዋ ይሰጣል። ሽንትህን ቢንጠባጠብ ልብስህ ላይ ሰላት አይቀርም፣ በአይንህ እየጠቀስክ ስገድ። አያችሁ በሽታ። ሰው 26 ዓመት የአንድ ሰው እድሜ ነው አይደለም? 26 ዓመት ሙሉ አልጋ ላይ ቁጭ አለ። ስኳር አለበት፣ ደም ብዛቱ አለች። ከስንት አንዴ ሰው እየጎተተው እንዲህ እየተንቀጠቀጠ ክፍሉና ሳሎኗ 4 እርምጃ ነው የሚሆኑት። ለሱ ግን መከራ ነው፣ ተራራ መውጣት ነው። 26 ዓመት ቁጭ ብሎ ስኳር አለበት አይደል? ጥፍሩ ስትቆረጥ ስኳር በሽተኞች በጣም ሊጠነቀቁ ይገባል። ደም ከሚያመጣ ነገር፣ ቁስል ከሚያመጣ ነገር። ትንሽዬ ቁስል ወጣች እግሩ ላይ። ለምን? ሲቆርጡ ደማችን አልድን ብላ ምን ሆነች? ስታድግ ጋንግሪን የሚባል በሽታ አለ። ጋንግሪን ሆነ። ወደ ላይ ከወጣ እላይ ድረስ ሰውነቱ ሊጠቁርና ሊሞት ነው በህይወት እያለ። ልቡ ብቻ ልትቀር። ሮብ ዕለት አስገብተው እግሩን ሊቆርጡት ብለው አላህ እሁድ ቀን ወሰደው። አሁን እነዚህን ሁሉ ማነሳቸው ምን ሆነው እንደሆነ ታውቃላችሁ? ነገ የኛም መጨረሻ እናውቅ። ሐጅ ያሰበ ሰው ካለ በቶሎ ወንድሞቼ፣ በቶሎ ሙራዱ ካሰብክ በቶሎ ባረከላሁ ፊክ። ብሩ እንደው አሁን ምን ሆኗል? ለቁም ነገር የማይሆን ብር ሆኗል አይደል? ሆኗል አይደል? አንድ ያውጥቶ ፈርደል ኢስላም ስለሆነ ማለት ነው። አላህ የሰጣቸው ሰዎች ጨመርመር አድርገው ለ1 ዓመት ነው ቢቸገሩ መሄድ።
አለበለዚያ ብሩ በዛም በዚህም ስለሚጠፋ ግዴታ ነገሮችን ዛሬ መፈጸም ፈተቁላህ ወስተጣቱ አቅማችን በሌለው ጉዳይ ግን አላህ ይጠይቀን። አስቡት ዛሬ የልባችንን ሌሊት ሳንሰግድ ፈርድ ሱና መልካም ቦታ ሳንገኝ ልክ በሽታ መጥቶ ሲይዘን ምን እንላለን? ጀማዓ ሰላት እንትኑን እንዲህ ሳላረገው ለምን እንደምንሄድ ስለምናውቅ አላህ አካሄዳችንን ያሳምርልን። አላህ አካሄዳችንን ያሳምርልን። 96ኛ ሐዲስ وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري كعثمان بن عفان تيزو الله መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና ቃል እንዲህ አሉ خيركم ከናንተ ውስጥ በላጫችሁ እኮ ማለት من تعلم የተማረ ግለሰብ እኮ ነው القرآن ቁርአንን የተማረ ሰው እኮ ነው። ቁርአን በትምህርት ነው የሚገኘው። وعلمه ያስተማረውም ሰው ነው። እኔ የምሰራበት ድርጅት አፍሪካ ህብረት ይባላል። ብዙ አይነት የአፍሪካ ዜጎች አሉ። አረቦቹ ከአረብ ውጭ ያሉት ከአረብ ውጭ ሆነው ዲኑን በስነ ስርዓት የተማሩ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሴኔጋላዊ ሰውዬ ያለው አሁን ጦረታ ወጥተዋል። አላህ ይጠብቃቸው ባሉበት ሚስተር ሙስጠፋ ይባላሉ። ኢንጃ ይባላሉ። ሰውየው ቁርአን ሐፊዝ ናቸው። በወርሽና በሐፍስ ሁለት ሂፍዝ እኮ ይከብዳል። በሁለቱ ቁርአን በወረደባቸው ሐፍዘውታል። አንድ በል ማሊክ ሙወጣ ይባላል። ወደ 1000 ሐዲስ የያዘ ያንንም ሂፍዝ ላይ ናቸው። ለምን ዲንን ስራዬ ብለው ስለያዙ ቁርአን ሲቀሩ ትታጀባላችሁ። አረቦች ደግሞ አሉ ከግብጽ፣ ከአልጄሪያ፣ ከሞሮኮ፣ ከቱኒዚያ የሚመጡ አረብ ናቸው። ቁርአንን ማትቀራው ከሆነ ግን ስትቀራው ያስታውቅብሃል። ሳትማር አረብኛ ስለቻልኩ ብቻ እቀራዋለሁ ብትል فبأي آلاء ربكما تكذبان የሚለው فبأي آلاء ربكما تكذبان ብለህ ነው የምታነበው። አረብ እንኳን ብትሆን ማለት ነው። ካልተማርከው አበላሽተህ ነው የምታነበው። አየህ በቅብብል የመጣ ጉዳይ አይደለ። ለመማር ጊዜ ሰጥቶ ቁርአን የተማረው ሰው አልፊ ነውና ከዛስ ለራሱ ብቻ ይዞ ያልተቀመጠ ያስተማረው ሰው እኮ ከሰው ሁሉ በላጭ እሱ ነው ሲሉ ነብዩ መሰከሩ። ስለዚህ በተለይ ወጣቶች አሁን ደርሳችኋል። ኡስታዶቻችሁ አባቶቻችሁ ለፍተው አስተምሯችኋል። አዳዲስ የሚመጡ ልጆችን ክረምት ላይ ምን በማድረግ 5 4 እየተሰጣችሁ ልታስተምሩ ይገባል። ከዚህ እድሜያችሁ ነው ቁም ነገር ልትይዙ የሚገባው። 97ኛ ሐዲስ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم كعثمان تيزو الله ملكم سراچون يوددلاچونا قال اندهالو قال رسول الله يا الله ملكتኛ اندهالو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساچو ላይ ይሁን من توضأ وضوء ያደረገ ሰው فأحسن الوضوء ማለት فأسبغ الوضوء ማለት ነው። أحسن የሚለው ቃል ከመጣ ኢስባግ ነው። ኢስባግ የሚለው ቃል ከመጣ أحسن ነው። ሁለቱንም ነው የሚይዘው። ኢስባግ الوضوء ማለት ምን ማለት ነው? ለውዱእ የተቀመጡ ቦታዎችን ያዳረሰ ሰው። እጅ ሲባል ጣቶች መሃል ገብቶ መፈልፈል፣ እንደዚህ እጆችን እንደዚህ ጨበጥ እያደረጉ ውሃ ማዳረስ። ፊት ሲባል ከነዚህ ከሁለቱ ጆሮዎች ጫፍና ጫፍ ከግንባር እስከ አገጭ። እጅ ሲባል እስከ ክርን ድረስ ክርንን ጨምሮ። ጸጉር ሲባል አንድ ወደ ኋላ ሙሉ በሁለት እጅ ከዛስ ወደፊት መመለስ፣ ጆሮን ማበስ። እግር ሲባል እግርን ማዳረስ። ስለዚህ فأحسن الوضوء ውዱን በስነ ስርዓት ያዳረሰ ሰው እኮ خرجت ትወጣለታለች خطاياه የሰራቸው ወንጀሎች من جسده ከሰውነት አካላቱ። ስለዚህ ውዱ ማድረግ ምን ማለት ነው? ወንጀል ማሳበሻ ነው። ሁሉ በሸሪዓ የመጣ መልካም ስራ በጠቅላላ ምንድነው? የመጥፎ ማበሻ ነው። من جسده ከሰውነቱ حتى አረንዲያውም እኮ تخرج እስክትወጣ ድረስ من تحت أظفاره ከጣቶቹ ጫፎች ሁሉ ሚንጠባጠበው ውሃ እጅ እንዲተጣጥበን አሁን ፊታችንን ሚንጠባጠቡ ውሃዎች አሉ የሉም? መጨረሻ ላይ ከነሱን ጥብጣቢዎች ጋር ሁሉ እኮ አብሮ ከጥፍር ስር ራሱ አብሮ እንደሚወጣ ሁሉ ነው እኮ ወንጀል። ስለዚህ ውዱን በስነ ስርዓት ማድረግ ዋጂቡ ስንት ጊዜ ነው? አንድ ጊዜ ማድረግ። ካሚሉ ሱና ስንት ጊዜ ነው? ሶስት ጊዜ ማድረግ። ከ3 ጊዜ በላይ ውዱ ማድረግ ይቻላል ለአንዱ አካል? አይቻልም። ያልጸዳ አካል ካለ ለምሳሌ ሰውየው ይሄ
ጋራጅ ሰራተኛ ከሆነ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? እጁን በአጃክስ ሳሙና ሙልጭ አርጎ አጥቦ ይጨርሳል። ከዛ በኋላ ውዱእን ያደርጋል እንጂ ከ3 ጊዜ በላይ አይጨመርም። ባረከላሁ ፊኩም። 98ኛ ሐዲስ وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم. كعثمان تيزو الله ملكم سراتشون يودد الله تشونا سمعت له رسول الله يا الله ملكتنيا صلى الله عليه وسلم يا الله صلاتنا سلام برساتشو ليهم من صلى العشاء የዒሻ ሰላትን የሰገደ ሰው ፊ ጀማዓቲን በቡድን በጀማዓ የሰገደ ሰው ፈከአነማ ይህ ግለሰብ እኮ ልክ እንደሆነ እኩል እኮ እንደሚሆን ነው። ቃመ እንደቆመ ሰው ኒስፈል ለይል ግማሹን ሌሊት እንደቆመ አላህ ይቆጥርለታል። ወመን ሰለ ሱብሕ ሰላትን የሰገደ ሰው ፊ ጀማዓቲን በቡድን በጀማዓ ሆኖ ፈከአነማ ይሄ ግለሰብ እኮ ቁርጥ ነው ሰላ እንደሰገደ አለይለ ኩለ ድፍን ሌሊቱን እንደሰገደ ሰው ሆኖ የሚቆጠርለት ረዋህ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ምን አሉ? አፍቀሉ ሰላቲ ዐለል ሙናፊቂነ አልፈጅሩ ወልዒሻ በመናፍቃን ላይ በጣም የሚከብዳቸው ሰላት እኮ የዒሻ ሰላትና የሱብህ ሰላት ነው አሉ። ስለዚህ ሰውየው ዒሻና ሱብህ ከከበዱት ችግር አለ ማለት ነው ውስጡ። ዒሻ ሰላትና ሱብህ ሰላት መጥቶ በጀማዓ መስገድ የመሳሰለው ከከበደው ውስጡ ታሟልና ውስጡን ሊያክም ይገባዋል። አላህ ጥሩ ሰዎች ያደርገን። 99ኛ ሐዲስ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. عن أبي أيوب يا أيوب أبات بمبال ميتاوقت الأنصاري የመዲና ሰው የሆኑ አልሙሃጂር ከተባለ ከመካ የተሰደዱ ወይም ከሌላ ቦታ የተሰደዱ ሊሆን ይችላል። ወዴት? ኢላ ቢላዲል ኢስላም ወደ እስልምና አገር የነበረችው ማናት? መዲና። ወደ መዲና ተሰደው የነበሩት። ስለዚህ የመዲናዎቹ ሰዎች ደግሞ ማን ተባሉ? አልአንሷር። አንሷር ማለት የዲን ረዳቶች ማለት ነው እንጂ የመጀመሪያ ስማቸው ማን ነው? የመዲና ሰዎች ያ አህለ የትሪብ የትሪብ ከተማ ነዋሪዎች ነበር የሚባሉት። ነብዩ ገቡና ምን አደረጓቸው? መዲነቱል ሙነወራ ተባለች ከተማዋ። ቢላዱል ሂጅራ የስደት ከተማ ተባለች። ባልተቤቶቹ እነማን ተባሉ? አልአንሷር የሚባል ቁርአን ላይ የታተመ ስም ተሰጣቸው። የዲን ረዳቶች ተብሎ ተመሰከረላቸው። ስለዚህ አቢ አዩብ የመዲና ሰው ናቸው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲና ሰዎችን አስመልክቶ ምን አሉ? እነሱ እኮ ውስጥ ልብሶቼ ናቸው አሉ። ምኖቼ ናቸው? ውስጥ ልብሶቼ ናቸው። ኡሲኩም ቢልአንሷር የመዲና ሰዎችን ጉዳይ አደራላችኋለሁ አሉ። ምን እላችኋለሁ? አደራላችኋለሁ። ኢነ ናሰ የክቱሩን ወየቂሉነ አልአንሷር ሰዎች እኮ ቁጥራቸው ይበዛል፣ የመዲና ሰዎች ቁጥራቸው እየተመናመነ እየቀነሰ ይሄዳል። ለነሱ ላይ ያለባቸውን ስጧቸው አሉ። የሚገባቸውን ስጧቸው፣ ከነሱ የምትጠብቁትን ተውላቸው አሉ። ሐታ በጣም በግራሚ ቃል እኮ አስተናገዷቸው። ማን? ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመዲና ሰዎችን አስመልክቶ ምን ሲሉ መካን ከከፈቱ በኋላ ሐጃቸውን አድርገው ትልልቅ ንብረት ለነማን ሰጡ? ለመካ ሰዎች 100 ግመል ምናምን እያነሱ ሲሰጡ የመዲና ሰዎች እንዳይከፉ ነብዩ ምን አሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? አብሽሩ አሏቸው። ምክንያቱም ለመዲናዎቹ አልሰጡ በጣም ጥቂትን እንጂ። ምክንያቱም ተዋግተዋል፣ ረድተዋል። ምን አሉ? ማንን ይዛችሁ የምትመለሱ ይመስላችኋል አሏቸው። አልተረዳችሁም ወንድሞቼ? ማንን ይዛችሁ የምትመለሱ ይመስላችኋል አሏቸው። መካ የቀሩት መካ ቀሩ። እሳቸው ምን አሉ? እኔ ከእናንተ ጋር ነው የምመለሰው አሏቸው። ከስጦታ ሁሉ በላይ ስጦታ ማንን ይዞ መመለስ ነው? እሳቸውን ይዞ መመለስ። የዛ ከተማ ያ ከተማ ትላንት የማህይማን ማህበረሰብ መኖሪያ የነበረው ማን ተቀበረበት? ሁሉ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በኢስላም ሁለተኛው ሐረም የትኛው ሆኖ ተገኘ? መስጂድ ነበዊ። መዲና ከተማ ልክ እንደ መካ ሐረም ጥብቅ ቦታ ተባለች። ሀከዳ መካ ላይ የተሰገደው ስንት አጅር አለው? 2 ረክዓ 100,000። መዲና ላይ የተሰገደው 1000። በይተል መቅዲስ ላይ የሚሰገደው ኢንሻአላህ የኛ ያደርገው ስንት? 500። ስለዚህ የመዲና ሰዎች ጉዳይ ሲነሳ
ነብዩ እንዳሉት አደራ ተብለናልና በጣም እናልቃቸው እናወድሳቸው። ከአዩብ አባት የመዲና ሰው ከሆኑት አላህ መልካም ስራቸውን ይውደድላቸውና ቃል እንዲህ አሉ። አነ ረሱላላህ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላትና ሰላም በእርሳቸው ላይ ይሁን መን ሷመ የጾመ ሰው ረመዳን የረመዳንን ወር የጾመ ሰው ثم ከዛ በኋላ አትበዐሁ አስከተለ ሲተን 6 ቀንን ሚን ሸዋል ወር ውስጥ ካሉ 6 ቀኖች ውስጥ ከጾመ ሸዋል ወር ውስጥ ካሉ ቀኖች ውስጥ 6 ቀናትን ከጾመ በተከታታይ ማድረግ ይችላል። ሰኞና ሐሙስ እያደረገ መጾም ይችላል። ለሐረጅ ምንም አይነት ችግር የለውም። ካነ ይሆንለታል እኮ ከሲያሚ ልክ እንደ ጾመ አደህር አመቱን ሙሉ እንደ ጾመ ይቆጠርለታል። ረመዳንንና ማንን የጾመ ከሸዋል 6 ቀንን የጾመ ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። መቶኛ ሐዲስ አን ሰህል ኢብን ሑነይፊን أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم كسهل تيزو ابن حنيف يا حنيف الجهونت أن النبي نبيكو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة سلام برساتشو ليهون قال انديالو من يجلس سأل يتأيك الله يتأيك سياز من سأل الله الله لمن سو الشهادة سماعت أدرجين بانت من قد لي شهيد هوني مموت أدرجين بلو الله لمن سوكو بصدق كلبو يونت الله هو بانت من قد لي سماعت أدرجين بلو لمن سوكو بلغه يا در سوال لكو الله كو يا در سوال يت يا در سوال منازل درجة الشهداء يشهدوش يسمعتات درجة يدرسوا السو كلبو نصوه نياس كان يدرس وإن مات بيموت انكوان على فراشه فراشه لا يكوش بلو بيموت انكوان تينيتو كلبو من نياس لنبر الله هو بمن قده لي سمعت درجين بلو سلنبر يموتو الله سبحانه وتعالى لك سمعت اندهون أدرجو درجة يكفلوها أهون وديت تملسه ወደ መጀመሪያው ሐዲስ ኢነማ الأعمال بالنيات እያንዳንዱ ስራ እኮ ደሞዝ የሚከፈለው በልብ ውስጥ በተቋጠረው ነው። ይሄ ግለሰብ በልብ ውስጥ ቁርጥ አድርጎ አላህ ሆይ ሰማዕት አድርገኝ ብሎ ነበር። ፍራሹ ላይ እሱ ሞተ። አላህ ግን ምን አድርጎ ጻፈለት? ያንተ እኮ ደሞዝ ልክ በጂሃድ ላይ እንደሞቱ ሰዎች ነው ብሎ ጻፈለት። ወጣቶች ሁላችንም ያቅማችንን ጥረን እነዚህን ሐዲሶች እናሐፍዛቸው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ጁዝ 2 መቶ ሐዲስንም ደግሞ እንቀራለን። ጁዝ 3 እያልን እንሄዳለን። አልহামዱሊላህ الذي وفقنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لهذا العمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.